स्टूडेंट आमे स्टार्ट करिबा कार्बन और यार यौगिक ऑलरेडी तुमको सब मु पढ़ाई सारी आउ केवल ये जोटा रहिबो एटा रहिबो एग्जाम ओरिएंटेड एटा रहिबो तुमको तीनटा पॉइंट कहि दउची विषय आरंभ करिया पूर्व फास्ट पॉइंट ए आमे ए विषय को टोटली आमे पांचटा वीडियो रे कंप्लीट करिबा ठीक अछि। अच्छा कौन कौन करिवो प्रति वीडियो रे से जिनिस को मुझे एलाबोरेट कर दूची। प्रथम जिनिस विषय रे मु बॉक्स करी चलीबी प्रति वीडियो रे 4 पेज मु पढ़ेबी 20 पेज अछि जेहेतु प्रति पेज रे प्रति विषय रे प्रति वीडियो रे मु 4 पेज पढ़ेबी ए जो 4 पेज रे मु सब पेज रे जोउडा शॉर्ट टाइप आसीबो ताको मु बॉक्स करी करी जीबी तमे से शॉर्ट टाइप की संग संग प्रैक्टिस करी के जीवो। सेकंड शॉर्ट टाइप परे मु कोन करिबी ना तारो रिवीजन करिबी कोटा गोटे पेज सइला परे पेज रो रिवीजन करिबी से रिवीजन को मध्य तमे याद करिबो आउ जे कोनसी गोटे टेस्ट पेपर को मु फॉलो करी से टेस्ट पेपर रे मु तुमको शॉर्ट टाइप करेबी कोन करिबी शॉर्ट टाइप करेबी ठीक अछि। आउ आउ ध्यान दबो जेहेतु ये तमरो फाइनल प्रिपरेशन होउची ऑलरेडी तमे पढ़ी सारी छ थरे ये जेहेतु तमरो फाइनल प्रिपरेशन होउची तमे सेही हिसाब रे ध्यान देई कि मोबाइल जोटी रखुचो स्टडी टेबल ऊपर मोबाइल रखी ध्यान देई पढ़ो ठीक अछि। आ जोटी डाउट रहइबो मते तमे एसएमएस पर्सनल व्हाट्सएप मेसेज कर परिबो। नेक्स्ट कार्बन ओ एहार यौगिक अच्छा से कहूची जे पूर्व अध्याय रे आमे अनेक आवश्यक पूर्व अध्याय रे आमे अनेक आवश्यक यौगिक विषय रे जानिबा को पाइलु एही अध्याय रे आमे आहुरी अधिक कौतूहलप्रद यौगिक और सेगुड़िकर प्रकृति विषय रे अध्ययन करिबा। मौलिक एवं यौगिक रूप रे कार्बन आम पय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मन हुए तेबे एबे सेही कार्बन विषय रे आमे अध्ययन करिबा। सकाळू तुमे व्यवहार करिथिबा किंबा खाइथिबा 10टी जिनिसर तालिका कर एही तालिका तुम सहपाठी माने करिथिबा तालिका को एकाठी कर एवं तापरे दिया जाइथिबा सारणी भितरे सेही द्रव्य गुडी को तालिकाभुक्त कर जेउ द्रव्य एक रु अधिक पदार्थर प्रस्तुत होईची सेगुडिक स्तंभरे रख शेष स्तंभर तालिकाभुक्त द्रव्य गुडी को लक्ष्य कर तुम शिक्षक कहि परिबे जे सेथिरु अधिकांश द्रव्य कार्बन यौगिकरू प्रस्तुत होउची एहाकू परीक्षा करिबे पई तुमे किछि उपाय अवलंबन करि पारुछ कि कार्बन थिबा यौगिक को जळाइले उत्पाद कोन हुए एहा निश्चित करिबे पई तुमे कोनोसी परीक्षा जानिछ कि खाद्य वस्त्र औषध बही किंबा तुमे तालिका करिथिबा अधिकांश जिनिसर मूल उपादान हेउची एही सर्वगुणधारी कार्बन मौलिक ताहा छडा जीवंतर वस्तु हेउची कार्बन भित्तिक किंतु भूपृष्ठरे एवं वायुमंडल रे कार्बन परिमाण अति अल्प खनिज रूप रे कार्बन कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट कोइला एवं पेट्रोलियम रूपे भूपृष्ठरे कार्बन परिमाण हेउची मात्र 0.02% एवं वायुमंडल रे कार्बन डाइऑक्साइड रो परिमाण हेउची 0.03%। प्रकृति रे एते कम परिमाण रे कार्बन मिलुथिबा सत्वे भी कार्बन रो गुरुत्व अति बेसी मने हुए एही अध्याय रे कार्बन रो एही अस्वाभाविकता पई केउ गुण दायी ताहा विषय रे जानिबा। अच्छा एठी शॉर्ट टाइप केते रहिची प्रथम जिनिस रहउची एठी गोटे शॉर्ट टाइप रहइबो जे कार्बन यौगिक रे जो हम भूपृष्ठ रे कार्बन को रूप रे अछि मन रखिबो एई रूप रे अछि को रूप रे ना एई रूप रे अछि कार्बोनेट रूप रे हाइड्रोजन कार्बोनेट रूप रे हाइड्रोजन कार्बोनेट रूप रे नेक्स्ट रहउची कोइला रूप रे एंड पेट्रोलियम रूप रे चारटा जिनिस मन रखिबो भूपृष्ठ रे कार्बन हमको एई चारटा जिनिस रु मिलिबो। नेक्स्ट भूपृष्ठ रे जो कार्बन रहिबो से बहुत कम जोटा कि होउची 0.02% आउ वायुमंडल रे कार्बन रहिची कार्बन डाइऑक्साइड रूप रे जोटा होउची 0.03% ये सब जांक शॉर्ट टाइप। अच्छा टे रिवीजन कर दबा से कहूची जो आमे दुनिया रे जेते जिनिस तमे आखि खोली दबो जेते जिनिस देखुचो तम आखि आगे केवल पानी की छाड़ी दे काकू पानी की छाड़ी दे आउ जेते जिनिस देखुचो सबु थरे कोन रहउची कार्बन रहउची से क्षीर हो
କଲମ ହଉ, ଖାତା ହଉ, ବହି ହଉ, ତମ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ, ତମ ବଡି ହଉ, ତମ ଘର କାନ୍ଥ ହଉ, ସବୁ କିଛିରେ କଣ ରହୁଛି? କାର୍ବନ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ବନ ଦିଟା ଜାଗାରେ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ତ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମିଳିବ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ କାର୍ବନ ମିଳିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ନା 0.02%। କୋଉ କୋଉ ରୂପରେ ମିଳେ? ଚାରିଟା ରୂପରେ ମିଳେ। ଗୋଟେ ତ କାର୍ବୋନେଟ ରୂପରେ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ମିଳିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ରୂପରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ରୂପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିବ କୋଇଲା ରୂପରେ, ଆଣ୍ଡ କାର୍ବୋନେଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ରୂପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଇଲା ରୂପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ତୁମର କାର୍ବୋନେଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ କୋଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରୂପରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରୂପରେ। ଇଏ ଯୋଉ ଚାରିଟା ରହିଛି, ଏ ଚାରିଟାରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆମର କାର୍ବନ ମିଳିବ। ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍, ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲରେଡି ଥରେ ଆସି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗଲା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଆମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିବ? ନା 0.03%। ଆଉ ଇଏ ଦିଟା ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ରୂପ ହଉଛି ଇଏ ରହିବ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ରୂପରେ ରହିଥାଏ, ନଚେତ୍ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ବନ କୋଉ କୋଉ ରୂପରେ ମିଳେ? ନା ସାର୍ ଏଇ ରୂପରେ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥାଏ? 0.02%। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କୋଉ କୋଉ ରୂପରେ ମିଳେ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ରୂପରେ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥାଏ? ନା ସାର୍ 0.03% ଥାଏ କାର୍ବନ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। କାର୍ବନରେ ବନ୍ଧ, ତମେ ଧାତୁ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ପଢି ଯାଇଛ। ଦି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆୟନିକ ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆୟନିକ ବନ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ। ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବା। ଆୟନିକ ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢି ସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେ କହୁଛି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡିକର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡିକର ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବେଶୀ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ପଢିଛେ। ଏଗୁଡିକ ଦ୍ରବଣ କିମ୍ବା ତଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ଆୟନିକ ଯୌଗିକର ବନ୍ଧର ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକୁ କିପରି ବୁଝାଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ କେତୋଟି କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। କେତୋଟି କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଛୋଟ ଟାଇପ ରହିଯିବ, କାଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପଡିଯିବ ଯେ କି ଆୟନିକ ଯୌଗିକର ଦୁଇଟି ଧର୍ମ କଣ? ଏଇଠି ଇଏ ଦି ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ ରହିଯିବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକର କଣ କଣ? ନା ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବହୁତ ବେଶୀ। ଇଏ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯିବ। ଆୟନିକ ଯୌଗିକର ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବହୁତ ବେଶୀ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ ଏଗୁଡିକ ଦ୍ରବଣ କିମ୍ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ଦିଟା ଜିନିଷ ଆୟନିକ ଯୌଗିକର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରହିବ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ, ଯୋଉ କାର୍ବନ ଟା ମନେ ରଖ, କାର୍ବନ କୋଉ ବନ୍ଧ କରେ? ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ବନ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ କରେ। ନେକ୍ସଟ, ଏଇ ଯୋଉ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ରହିଲା, ଆର ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବହୁତ କମ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଇଏ ଟେବୁଲରେ ବହୁତ ସର୍ଟ ଟାଇପ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ବି ଦଉଛି, ଏଭ୍ରି ଇୟର ଏ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇପ ହେଉଛି। ଆଇଦର ତମକୁ ପଚାରିଦବ ଫୁଲ ଫର୍ମ, ସରି ସଂକେତ ପଚାରିଦବ, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡର ସଂକେତ କଣ? CH3COH। କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋଫର୍ମର ସଂକେତ କଣ? CHCl3। ଇଥାନଲର ସଂକେତ କଣ? C2H5OH। କିମ୍ବା ମିଥେନର ସଂକେତ କଣ? CH4। ଆଉ ଗଳନାଙ୍କ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡର 290, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ 391, କ୍ଲୋରୋଫର୍ମର 209, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ 334, ଇଥାନଲର 156, 351, ଆଉ ମିଥେନ ରହୁଛି 90 ଆଣ୍ଡ 111। ଇଏ ସାରଣୀଟାକୁ ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାରିକି ରଖ ଆଉ ମୁହଁରେ ରଖ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡର CH3COH, କ୍ଲୋରୋଫର୍ମର CHCl3, ଇଥାନଲର CH3CH2OH, ମିଥେନର ମିଥେନ ରହୁଛି CH4। ଆଉ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡର ଆମେ ଯଦି ଗଳନାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡର ଗଳନାଙ୍କ ହଉଛି 290, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ହଉଛି 391। କ୍ଲୋରୋଫର୍ମର ଗଳନାଙ୍କ ହଉଛି 209, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ହଉଛି 334। ଇଥାନଲର ଗଳନାଙ୍କ ହଉଛି 156, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ହଉଛି 391, ଆଉ ମିଥେନ ରହୁଛି 90, ଆଉ ରହିବ 111। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଥରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବା। ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଇଥାନଲ, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ମିଥେନ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡର ଆମେ ଯଦି ସଂକେତ ଦେଖିବା CH3COOH, କ୍ଲୋରୋଫର୍ମର CHCl3, ଇଥାନଲର C2H5OH, ମିଥେନ ରହିବ ତମର CH4। ସାର୍ ଇଥାନଲ ସେଠି ଅଲଗା ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ପଡିବ ଏକା ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡର ଆମେ ଯଦି ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଦେଖିବା 290 391, 290 ଗଳନାଙ୍କ 391 ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ। କ୍ଲୋରୋଫର୍ମର କଣ 209 334, 209 334, 334। ଇଥାନଲ ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ 200 156 391, 156 351। ଆଉ ଆର ମିଥେନ ହଉଛି 90 111, ମିଥେନର ହଉଛି 90 111। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଷ୍ଟ, କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ପଢିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଏଇ ଟେବୁଲରୁ ପାଇଯିବ। ଆଇଦର ସେ ସଂକେତ ପଚାରି ଦେଇଥବ, ନଚେତ ଗଳନାଙ୍କ ପଚାରି ଦେଇଥବ, ନଚେତ ସେ କଣ ପଚାରିଥବ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ପଚାରି ଦେଇଥବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ସେ କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିଛୁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ। ପଚାରିଦବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆୟନିକ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସାରଣୀରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା ଯେ ଏହି ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବେଶୀ ଦୃଢ ନୁହେଁ। ଏହି ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏହି ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧ କୌଣସି ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ପଢିକି ଆସିଲେ, এই ଟେବୁଲ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏ ଟେବୁଲର ଯେହେତୁ ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କମ, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ଯୋଉ ଦି ଅଣୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ରହୁଛି ସିଏ ବି ହଉଛି କଣ? କମ। କାରଣ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯଦି ଅଧିକ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତରଳ ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଥାନ୍ତା, ଯୋଉଟା କି ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତା ଛଡା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଇଏ ଯୋଉ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ କଣ? ସବୁ ଯୋଉଥିରେ କାର୍ବନ ଥବ। ଇଏ ଯେହେତୁ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡିକ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ? ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆ ଦେହରେ କୌଣସି ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଯିବା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପିକ ବହି ବଦଳେଇ ଦେଲା। ସେ କହିଲା ସଂଯୋଜକ କ୍ଷମତା କଣ? ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଢିବା। ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା କଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆସ କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସଂରଚନାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। କାର୍ବନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି 6। ତାହେଲେ କାର୍ବନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡିକର ସଜ୍ଜା କଣ ହବ? କାର୍ବନରେ କେତୋଟି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଇ କଥା କହିଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଯେ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡିକ କଣ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷ କଣ? ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷ କଣ? ଏ ଜିନିଷ ଧରିନିଅ, ଇଏ ହଉଛି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷକୁ ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଣ? ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଣ? ଆକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାର୍ବନ କଥା ଦେଖିବା। କାର୍ବନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 6, ତାହେଲେ କାର୍ବନର 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଦେଖିବା, ଇଏ ତ ରହିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ ଇଏ ହଉଛି କେ ସେଲ୍। କେ ସେଲ୍ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିପାରିବ? 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ରହିଲା କେ ଏଲଏସଏଲ୍। ଏଲଏସଏଲ୍ ରେ କେତେଟା ରହିପାରିବ? 4ଟା। 1 2 3 4ଟା। ଆମେ କୋଉ ସୂତ୍ରରୁ ଭାଗ କରୁଛେ? 2n² ସୂତ୍ରରୁ। 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିପାରିବ। ତା ମାନେ ଆର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା? 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା। ତା ମାନେ ଆର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ବି କେତେ ହେଇଯିବ? 4 ହେଇଯିବ। ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି। ମୌଳିକ ଗୁଡିକର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କାର୍ବନରେ କେତୋଟି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ? ଆନ୍ସର କେତୋଟି? ନା 4ଟି। ଆଚ୍ଛା, କାର୍ବନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଜ୍ଜା କଣ? ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଦେଲି ଯେ ଇଏ ହଉଛି କାର୍ବନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଜ୍ଜା। କାର୍ବନର ଇଏ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଜ୍ଜା। ସେ କହୁଛି ମୌଳିକ ଗୁଡିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସର ସଂରଚନା ଲାଭ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ।
ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସର ସଂରଚନା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୟାଗ କରିବ କିମ୍ବା 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗ କରିବ ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟା ହୁଅନ୍ତା। ଆଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ କି ବୁଝିଦବା। ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ସେ କଣ କହିଲା? ଏ ୟୁନିଟ୍ ସେ ଏଇ କଥା କହିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୌଳିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ, ସେ କେତେ ରିଆକ୍ଟିଭ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ତାର ଦେଖ ଲେଟ୍ ମୁଁ ଦିଟା ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଧର ତମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମନେକର ତମର ନେଇଗଲି ହିଲିୟମ। ଠିକ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର କକ୍ଷ, ହିଲିୟମର ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷ ବି 1 ନମ୍ବର କକ୍ଷ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 1, ତାମାନେ ତା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ହିଲିୟମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 2, ତାମାନେ ବାହ୍ୟତମରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଇଏ ଯୋଉ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ତା ମାନେ ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଗୋଟେ କକ୍ଷ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନେ ଇଏ ଫୁଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ କହନ୍ତି। କାହିଁକି? ଇଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କତିରେ ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଦିଟା କାମ କରିପାରିବ। ଆଇଦର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିପାରିବ ନିଜ ଆଡକୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେୟାର କରିପାରିବ। ଯଦି ନିଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦେଖେଇବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଇଏ ଦେଖେଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କାର୍ବନ କଥା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗଡବଡ ହେଇଯିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସିନା ଗୋଟେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ବନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ଟିକେ ଗଡବଡ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଗଡବଡ ହବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା। ଯଦି ଆମେ କାର୍ବନ କଥା ଦେଖିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, କାର୍ବନର 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ପ୍ରଥମ ସେଲରେ ତ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଗଲା, ତାପରେ ସେଲରେ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, 1 2 3 4। ଆମେ ନବମରେ ପଢିଛେ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ। ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପ୍ର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା ଦରକାର? 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ଆ ଗତିରେ 2ଟା ବାଟ ଅଛି। କଣ 2ଟା ବାଟ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ବାଟ ଯେ କି ଇଏ କଣ କରିବ ନା, ଆର ଯୋଉ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଅଲରେଡି 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଆଉ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଇ ଆସିବ କାହା କତିରୁ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବାଟ ଅଛି ଆ ଗତିରେ। ସେକେଣ୍ଡ ବାଟ ଆ ଗତିରେ କଣ ଅଛି ନା, ଆ ଗତିରେ ସେକେଣ୍ଡ ବାଟ ଅଛି ଏଇଆ, ଇଏ କଣ କରିବ, ଆର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲରେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବାହାର 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଇଏ କଣ କରିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦବ। ଫଳରେ ଆ ଗତିରେ ଟୋଟାଲି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ। ତାହେଲେ ବି ଇଏ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲରେ ତ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କିନ୍ତୁ କାର୍ବନ କରେ ନା। ନା ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରୁଲ କରେ, ନା ଏକାମ କରେ, ନା ଏକାମ କରେ। କାର୍ବନ ଦିଟାଙ୍କ କାମ କରିପାରେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥା ନେକ୍ସଟ ପାରାରେ କହିଛି। କାର୍ବନ କାହିଁକି ଏ 2 ପ୍ରକାର କାମ କରିପାରିବନି ସେଇ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ, ନେକ୍ସଟ ପାରାରେ ବୁଝେଇଛି। ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଏହା C4- ଏନାୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 6ଟି ପ୍ରୋଟନ ଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପାଇଁ 10ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟି ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଆୟତରେ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହବ। କାର୍ବନ ଏନାୟନର ସଂକେତ ମନେ ରଖ, C4-। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସେଇ କଥା କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ, ଆଚ୍ଛା, କାର୍ବନର ପ୍ରୋଟନ କେତେଟା? 6ଟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 6ଟା ଥିଲା। ଯଦି ଇଏ ଆଉ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଇ ଆସିବ, ତା ମାନେ ପ୍ରୋଟନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେତେଟା ହେଇଯିବ? ତା କେତେ? 10ଟା ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ହେଇଯିବ C4-। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ କାହିଁକି? 6ଟା ପ୍ରୋଟନ, ଏଠି 6ଟା ପ୍ରୋଟନ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି, ଇଏ କଣ କରିବ? ଇଏ 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଧରି ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖ, କାର୍ବନ କଦାପି C4 ଏନାୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କେସରେ ବି ସେଇଭଳିଆ। କାର୍ବନ କତିରେ ଅଛି କେତେଟା? 6ଟା ପ୍ରୋଟନ ଅଛି। ଯଦି ଇଏ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଇଦବ, 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଇଦବ, ଆଉ କେତେଟା ରହିବ? 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତା କତିରେ ରହିବ। ତା ମାନେ C4+ କାଟାୟନ
ଇଏ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆ କତିରୁ ନବା ପାଇଁ କାଢିକି ନବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, କାର୍ବନ C4- ଏନାୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି କି C4+ କାଟାୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ କାର୍ବନ କଣ ହବ ନା କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବ ନା କାର୍ବନ କାହାଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଲେ ଗଡବଡ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେ କାହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବନି କି କାହାଠାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିବନି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ତାହେଲେ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କେମିତି ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ସେଇ କେସରେ କନସେପ୍ଟ ଆସେ ଆମର କି ବନ୍ଧ? ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ। ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା କହୁଛି C4+ କାଟାୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କାର୍ବନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରୁ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କାରଣ କାର୍ବନ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଧରି ରଖିବ। ଏହାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ 6ଟି ପ୍ରୋଟନ ଥିବାରୁ ତାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ, କାର୍ବନ ଭାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବନି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିବନି। ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖିଲେ, ନା ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏ କେସରେ ଇଏ ଦବନି କାହାରିକି, କହିବ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି, କି ଏଠି କାହାଠୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଧ କେମିତି କରିବ? ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ରୁଲ ପାଇଁ କାର୍ବନ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ। ସେ ସେଇ କଥା ଏଠି ବୁଝେଇଛି। ସେ କହିଛି କଣ? ତେଣୁ କାର୍ବନ ଏହାର ସହସଂଯୋଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସହ କଣ କରେ? ସହଭାଜନ କରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ସହଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। କେବଳ କାର୍ବନ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ମୌଳିକ ଏଭଳି ସହଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସହଭାଜନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଉଭୟ ପରମାଣୁ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଉଭୟ ପରମାଣୁକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ସଂରଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ। କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ କେତୋଟି ସରଳ ଅଣୁ କଥା ବିଚାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାରାଟା ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଖାଡୁଆ ଲାଗୁଥିବ। ସିଏ କହୁଛି, ଯଦି ସାର୍ କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଇପାରିବନି କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିପାରିବନି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କରିବ? ନା ସେ ଭାଗ କରିବେ। ତାମାନେ ଦିଟା ଧର ପରମାଣୁ ରହିଲେ, ଇଏ ପରମାଣୁ ଆଉ ଇଏ ପରମାଣୁ, ଏମାନେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଭାଗ କରିବେ। ଏହାକୁ କି ବନ୍ଧ କହନ୍ତି? ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ। ଫିର ବି ତମର ଯଦି ଡାଉଟ ନ କ୍ଲିୟର ହଉଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟାର ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ କଥା ବୁଝେଇବି। ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର କେସ୍ କଥା ବୁଝେଇବି, ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନର କେସ୍ କଥା ବୁଝେଇବି, ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର କେସ୍ କଥା ବୁଝେଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଥେନର କେସ୍ କଥା ବୁଝେଇବି। ଏ ଚାରିଟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ବୁଝା ସରିବ, ତମକୁ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ କଣ, ସେ କେମିତି କାମ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଥା ଦେଖିବା। ଆଗ ଧ୍ୟାନ ସେ ଆକୁ ପଢି ନିଅ, ତାପରେ ବୁଝିବ କଣ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏହି ଢଙ୍ଗରେ ମାନେ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସରଳତମ ଅଣୁ କିଏ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 1 ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାର କେ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ଏବଂ କେ କକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ସୁତରାଂ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ଏହାର ନିକଟତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ପରମାଣୁ ହିଲିୟମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା ଧାରଣ କରେ। ହିଲିୟମର କେ କକ୍ଷରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି। ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇଁ ଡଟ୍ କିମ୍ବା ଛକି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ତମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ। ସେ କଣ କହୁଛି? ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଥା ଦେଖିବା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 1। ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଅଛି ବା ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଣ କରେ? ଇଏ ତ ଷ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ। ଇଏ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିକଟତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସର ସଂରଚନା ଲାଭ କରିବି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ନିକଟତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ କିଏ? ହିଲିୟମ। ଆଉ ହିଲିୟମର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି? 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ କଣ ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କରିବ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ କରିବେ? ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଗ କରିବେ। ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଷ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଷ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ? ଆ କତିରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ
ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା ଦରକାର, ଫାଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ କେ କକ୍ଷରେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁ ପରମାଣୁ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ। ଇଏ ଦି ଜଣ କେହି କଣ ନୁହଁ, ଷ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଏମାନେ ନିକଟତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ଯିଏକି ହିଲିୟମର ସଂରଚନା ଲାଭ କରିବେ ବା ଷ୍ଟେବୁଲ ହବା ପାଇଁ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଫାଷ୍ଟ ସେଲରେ ଆମର କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର, 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ନିଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଏମାନେ କଣ କରିବେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଗ କରିବେ। ଇଏ ରହିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଇଏ ରହିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଏମାନେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ। ତାମାନେ ଏଇ ଟାଇପର, ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଆ କତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ଏଠିକି ପଳେଇଲା। ତାମାନେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଏମିତି ସେ ଦି ଜଣ ମିଶିଯିବେ, ତାମାନେ ଆର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ବି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଗଲା, ଆର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ବି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏମାନେ କଣ କରିଦେଲେ ନା ଏମାନେ କରିଦେଲେ ସହଭାଜନ କଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ କଣ କରିବେ, ସହଭାଜନ କରିଦେଲେ। ତାମାନେ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ବି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା, ଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ବି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା। ଫଳରେ ଏମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବା H2। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ କେବେ H ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ନା, H2 ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ଏହାକୁ ଆମେ କି ବନ୍ଧ କହିବା, ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ। ମନେ ରଖ, ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ ଆକୁ କହିବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା H ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ H। କଣ କହିପାରିବା, H ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ H ବୋଲି କହିପାରିବା। ବା ଏମାନେ କୋଉ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏକ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାହାର ସଂରଚନା ଲାଭ କରେ, ହିଲିୟମର। କାହିଁକି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ କୋଉ ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ, ଏକ ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ ବା ଏହାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏମାନେ ସେୟାର କଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା, ଏକ ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ଏ ଚିତ୍ରରେ ତମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଏକ ଅଣୁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। କ୍ଲିୟର? ଆଗକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ କହୁଛି ସହଭାଜିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯୁଗଳ 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଏକ ବନ୍ଧକୁ 2ଟି ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଦର୍ଶାଯିବ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କରେ, କେବଳ କଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ? ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ କରେ, ସିଏ ହଉଛି କ୍ଲୋରିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ କେସ୍ ଦେଖିବା। ସେ କହୁଛି ଯେ କ୍ଲୋରିନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 17 ଅଟେ। ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା ଓ ଯୋଜ୍ୟତା କଣ ହେବ? କ୍ଲୋରିନ 2 ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ କ୍ଲୋରିନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଅଣୁ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡଟ୍ ସଂରଚନା ଚିତ୍ର କରିପାରିବ କି? କେବଳ ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡଟ୍ ସଂରଚନା ଚିତ୍ର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କ୍ଲୋରିନ କଥା ଦେଖିବା, ତମେ ଜାଣିଛ କ୍ଲୋରିନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 17। କ୍ଲୋରିନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ? 17। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ଲୋରିନ କେସ୍କୁ, କ୍ଲୋରିନ ଫାଷ୍ଟ ସେଲରେ କେତେଟା ରହିବ? 2ଟା। ସେକେଣ୍ଡ ସେଲରେ କେତେଟା ରହେ? 8ଟା। 1 2 3 4 5 6 7ଟା। 1 2 3 4 5 7ଟା, 8ଟା, 8 2 10ଟା ହେଇଗଲା। ଥାର୍ଡ ସେଲରେ କେତେଟା ରହିବ? 1 2 3 4 5 6 7ଟା। ଫିର ବି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଆମର ଅକ୍ଟେଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା ଦରକାର? 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏହା ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି, ଷ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯଦି କ୍ଲୋରିନ ନବା, ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ରହିବ। 2ଟା। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। ଇଏ ବି ଷ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି କ୍ଲୋରିନ କଣ କରିବେ ନା ତାର ଯୋଉ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷକୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷା ଦେଖିବା, ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷଟା ଦେଖିବା, ଭିତର କକ୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। କ୍ଲୋରିନର ଯଦି ଆମେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ଦେଖିବା, ଆର କେତେଟା ରହିଛି? 1 2 3 4 5 6 7ଟା ଅଛି। ଇଏ କ୍ଲୋରିନର ବି କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7ଟା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ସହଭାଜନ କରିଦେବେ। ତାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, କ୍ଲୋରିନ, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରିନ ପରମାଣୁ, ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ଲୋରିନ, 2ଟା କ୍ଲୋରିନ ପରମାଣୁ ଏଭଳିଆ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆ କତିରେ 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, 1 2 3 4 5 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। 7ଟା ଯୋଉ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଇଏ ଭାଗ କରିଦବ। ସେଭଳି ଆ କତିରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ? 1 2 3 4 5 6। ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଇଏ ଭାଗ କରିଦବ। ଫଳରେ କଣ ହବ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, କ୍ଲୋରିନ ଆ କତିରେ ବି 8ଟା ହେଇଗଲା, ତା କତିରେ ବି 8ଟା ହେଇଗଲା। 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 आ कतरे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बर्तमान स्टेबल हे जिवे मते बर्तमान को क्लोरीन केते केतेटा डिवाइड कले केते केतेटा अणु शेयर कले गोटे गोटे अणु शेयर कले तेणु कहबा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ता माने क्लोरीन भी कोन करे सह संयोज्य बंध सृष्टि करे सह संयोज्य बंध सृष्टि करे आमे सेति पय लिखु Cl2 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड CS बर्तमान ये तो गला सिंगल बॉन्ड कथा बर्तमान आमे आउ टिके आगु को जीवा जे ऑक्सीजन कथा यदि देखिबा आमे जदि ऑक्सीजन कथा एबे देखिबा ताहेले तमे मार करिवो आगे पढी दबा एति कोन करछि ऑक्सीजन क्षेत्र रे दुईटी ऑक्सीजन परमाणु मध्यरे गोटे द्विबंध गठन हेबा आमे देखु एहार कारण हेउची गोटे ऑक्सीजन परमाणुर L कक्षरे 6टी इलेक्ट्रॉन रही ऑक्टेट पूरण करने आहुरी 2टी इलेक्ट्रॉन आवश्यक करुच्ची तेणु प्रति ऑक्सीजन रो परमाणु अन्य एक ऑक्सीजन रो परमाणु सहित 2टी इलेक्ट्रॉन शेयर करिथाय चित्र देखा संरचना सृष्टि होता है तेणु ऑक्सीजन परमाणु द्वारा मिलुथिबा 2टी इलेक्ट्रॉन 2टी सहभाजित इलेक्ट्रॉन जुगल देइथाय एणु 2टी परमाणु मध्यरे दुई बंध गठन होला बोली कुआ जाय जेमिति आमे देखिले एठी हाइड्रोजन कोन करूची सिंगल बॉन्ड करूची आमे एठी देखिले जे हाइड्रोजन कोन करूची सिंगल बॉन्ड करूथला क्लोरीन कोन करूथला सिंगल बॉन्ड करूथला किंतु ऑक्सीजन पिला माने डबल बॉन्ड करे डबल बॉन्ड रो अर्थ होची कोन से दीटा इलेक्ट्रॉन शेयर करे काहे कि तार पर ता जिनिस आमे देखिबा अच्छा ऑक्सीजन कथा जे आमे देखिबा ऑक्सीजन रो परमाणु क्रमांक केते 8 ता माने तार बाह्यतम कक्षरे 6 टा इलेक्ट्रॉन होची 1 2 3 4 5 6 किंतु हमर के ये होची के सेल ये एलएसएल केतरा इलेक्ट्रॉन रहिबा दरकार 8 टा इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षरे 8 टा इलेक्ट्रॉन रहिबा दरकार तो आर आउ 2 टा इलेक्ट्रॉन कोन करची शॉर्ट पडुची सेति पई दीटा ऑक्सीजन हमें यदि देखिबा ये होची गोटे ऑक्सीजन आगतरे 6 टा इलेक्ट्रॉन अछि 1 2 3 4 5 6 ये तो स्टेबल नुह कारण ऑक्टेट नियम पालन करूनी ये जदि ऑक्सीजन देखिबा आगतरे भी बाह्यतम कक्षरे 6 टा इलेक्ट्रॉन अछि 3 4 5 6 ये भी ऑक्टेट नियम पालन करू नाहिति तेनु कोइ आर आउ 2 टा इलेक्ट्रॉन दरकार ये ऑक्सीजन परमाणु रे भी 2 टा इलेक्ट्रॉन दरकार एमाने कोन करिवे जो ऑक्सीजन 2 टा परमाणु को 2 टा इलेक्ट्रॉन को परस्पर मध्य भाग करिदेबे केमिति भाग करियो मु तुम देखे दउची ये रहिला ऑक्सीजन ये कौन करिवो आ गतिरे 6 टा इलेक्ट्रॉन थिला 4 टा इलेक्ट्रॉन निज गतिरे रखिबो आउ 2 टा इलेक्ट्रॉन भाग करदबो ये भी रहिला ऑक्सीजन आ निज गतिरे 4 टा इलेक्ट्रॉन रखिबो आउ 2 टा इलेक्ट्रॉन भाग करदबो ता माने हम यदि हिसाब करिबा ए ऑक्सीजन गतिरे वर्तमान देखो 8 टा इलेक्ट्रॉन रहि जिवो 1 2 3 4 5 6 7 8 ए ऑक्सीजन गतिरे भी 8 टा इलेक्ट्रॉन रहि जिवो 1 2 3 4 5 6 7 8 फल ये भी स्टेबल हे जो ये भी स्टेबल हे जो जेहेतु ए माने दुई दुईटी इलेक्ट्रॉन सहभाजन करिसेंती तेणु करी आमे याकू कहबा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ता माने ए माने को बंध गठन कले सहसंयोजक बंध दुई बंध गठन कले अर्थात ए माने दुई दुईटा इलेक्ट्रॉन भाग करिसेंती आकु यदि आमे इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना देखिबा ताले केमिति देखिबा लक्ष्य रकम कहि दउची दुईटा गोल करिवो ए भलिया ए माने दिटा इलेक्ट्रॉन भाग करचंती तामाने भाग जो इलेक्ट्रॉन भाग करा जाय ताहाको आमे क्रॉस किबा डॉट रे देखो देखो ये दिटा इलेक्ट्रॉन भाग करचंती 1 2 3 4 ठीक अछि आ निज निज गति रे चारटा इलेक्ट्रॉन रखिछन ये होउची ऑक्सीजन नो इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना ध्यान रखिबो ये परीक्षा रे दी मार्किया भी पड़ी जाय पारे ये होउची ऑक्सीजन नो डॉट संरचना आउ ठीक आगु को जीवा ये तो ऑक्सीजन वाला तापर देखिबा से भलिया नाइट्रोजन परमाणु ए जो चित्र आमे ए चित्र को वर्तमान एठी देखिबा से कहूची जे गोटे ऑक्सीजन परमाणु एवं दुईटी हाइड्रोजन परमाणु मध्य बंधर प्रकृति को दर्शाई गोटे जल अणु चित्र करि परिबो कि एही अणु रे एक बंध ना दुई बंध रहिछि अच्छा बढ़िया जिनिस वर्तमान एठी कोन करिबा आमे ना ये तो गला हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन विषय में पढ़ी सारले हाइड्रोजन करे सिंगल बॉन्ड आउ ऑक्सीजन करे को बॉन्ड ऑक्सीजन करे डबल बॉन्ड बर्तमान सी कहूची जे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिसेकी गोटे जलर अणु किपरि सृष्टि करती से चित्र गोटा करिपरिबो कि आमे वर्तमान देखिबा से जिनिस को आमे पढ़िबा जे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिसिकी कोन करती वर्तमान आमे यदि देखिबा लक्ष्य रख पिला
हाइड्रोजेन जलर संकेत कौन Ha2O ता माने गोटे ऑक्सीजन आउ दीटा हाइड्रोजेन थांती अच्छा गोटे ऑक्सीजन मझिरे कर दियो ये रहिला ऑक्सीजन आउ ये रहिला हाइड्रोजेन लिखि दियो ये होची ऑक्सीजन ये होची हाइड्रोजेन मन कर जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन अच्छा हाइड्रोजेन गोटे को हमें डॉट नबा गोटे को क्रॉस नबा हाइड्रोजेन कौन करे गोटे सहभाजन करिवो ये हाइड्रोजेन भी गोटे शेयर करिवो अच्छा ऑक्सीजन कौन करिवो ये तो गोटे गोटे शेयर कर ऑक्सीजन एकुटिया दीटा शेयर करिवो कारण ऑक्सीजन दुई बंध करे दीटा इलेक्ट्रॉन शेयर करे ऑक्सीजन एठी शेयर कर देला आउ हाइड्रोजन कते तो भीतर आ बाह्यतम कक्ष रे देखो दीटा इलेक्ट्रॉन ए हाइड्रोजन बाह्यतम कक्ष रे दीटा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जेतु 8टा इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष रे थाए आउ इलेक्ट्रॉन कर दियो 1 2 3 4 ये हे गला जलर संकेत ता माने को ए भले लिखिरा ओ एच एच बा Ha2O ये होची जलर आगु चले जिबा नाइट्रोजन कथा देखिबा दुई परमाणु विशिष्ट नाइट्रोजेन क्षेत्र में कौन हेबो नाइट्रोजेन परमाणु क्रमांक 7 अटे एहार इलेक्ट्रॉन संरचना एवं संयोजन क्षमता कौन हेबो ऑक्टेट लाभ करने को गोटे नाइट्रोजेन अणुरे तीनोटी सहभागी इलेक्ट्रॉन जुगल प्रति नाइट्रोजेन परमाणु तीनोटी लेखा इलेक्ट्रॉन देता है यह दुईटी परमाणु मध्य त्रिबंध गठन है बोली कहा जाए नाइट्रोजेन इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना एवं त्रिबंध चित्र में दर्शा जाइछि बर्तमान आम नाइट्रोजेन कथा देखा अच्छा पिलामाने नाइट्रोजेन परमाणु क्रमांक केते 7 नाइट्रोजेन परमाणु क्रमांक 7 तार माने नाइट्रोजेन यदि स्ट्रक्चर देखिबा फास्ट सेल रहिला दीटा इलेक्ट्रॉन सेकेंड रहिबो 1 2 3 4 5टा इलेक्ट्रॉन 7टा हो जाउछि ऑक्टेट नियम पूर्ण करिया में आको केतोटी इलेक्ट्रॉन दरकार 3टी इलेक्ट्रॉन दरकार तेणु करी एमाने कोन करिवे दीटी आर बाह्यतम कक्ष कथा हम केवल हिसाब करिया बाह्यतम कक्ष 5टा इलेक्ट्रॉन रहउछि अच्छा तेणु करी एठी दीटा नाइट्रोजेन परमाणु कोन करिवे ये नाइट्रोजेन परमाणु जेहेतु आर बाह्यतम कक्ष 5टा इलेक्ट्रॉन थिला आउ आर आवश्यक थिला 3टा इलेक्ट्रॉन तेणु करी ये कोन करिवो 3टा इलेक्ट्रॉन को सहभाजन करिदबो आउ निज गतिरे 2टा रखिदबो से भले आउ गोटे नाइट्रोजेन अणु ये कौन करिवो निज गतिरे 2टा रखिदबो आउ 3टा को जागा होनी 3टा को कौन करिवो सहभाजन करदबो लक्ष्य रखिवो ता माने जेहेतु नाइट्रोजेन 3टा अणु को 3टा इलेक्ट्रॉन को सहभाजन कले तेणु करू नाइट्रोजेन मध्य को बंध सृष्टि हैला त्रिबंध सृष्टि हैला बेले को लक्ष्य रखिवो ए नाइट्रोजेन गतिरे 8टा इलेक्ट्रॉन हो गेला 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नाइट्रोजेन गतिरे 1 2 3 4 5 6 7 8 तेणु कर नाइट्रोजेन कौन करे त्रिबंध सृष्टि करे कौन सृष्टि करे त्रिबंध सृष्टि करे तापरे गोटे एमोनिया अणुर संकेत होची NH3 ध्यान दबो एमोनिया रो संकेत कोन ना NH3 समस्त 4टी परमाणु किपरि निष्क्रिय गैस संरचना लाभ करती ताहा दर्शाई एक एही अणु पाई इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना करि परिबो कि एही अणु रे कोन रहिबो एक बंध दुई बंध ना त्रिबंध वर्तमान आमे एमोनिया कथा देखिबा अच्छा पिला एमोनिया कथा देखिबा एमोनिया कोन रो संकेत NH3 अच्छा आमे जानिचे नाइट्रोजेन त्रिबंध करे 1 2 3 किंतु हाइड्रोजेन तीनटा अछि एकक बंध वाला हाइड्रोजेन 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 ता माने एई भलिया स्ट्रक्चर हबो तार इलेक्ट्रॉन संरचना एई भलिया हबो लक्ष्य रख नाइट्रोजेन टा को आमे मझिरे रखि दबा ये रहिला गोटे हाइड्रोजेन ये गोटे हाइड्रोजेन ये गोटे हाइड्रोजेन एठी हाइड्रोजेन एठी हाइड्रोजेन एठी हाइड्रोजेन हाइड्रोजेन तीनटा शेयर करिवो तान ये गोटे इलेक्ट्रॉन ये गोटे इलेक्ट्रॉन ये गोटे इलेक्ट्रॉन आउ नाइट्रोजेन 3टा इलेक्ट्रॉन शेयर कला आउ नाइट्रोजेन जेहेतु बाह्यतम कक्ष 8टा ये तो 6टा हे गला आउ 2टा नाइट्रोजेन रखि दियो ये होची NH3 रो संकेत ये होची NH3 बा एमोनिया रो संकेत आगु वर्तमान जीवा आमे वर्तमान 2 पेज पढलेनी 3 पेज सरीबो आगु जीवा से कहूची एबे मिथेन आड़क दृष्टि पकेबा एबे मिथेन आड़क दृष्टि पकेबा एहा कार्बन रो एक यौगिक मिथेन इंधन रूपे बहुल भाव में व्यवहृत हुए एहा एक जैव गैस तेणु करी पचार निम्नलिखित भितर किए गोटे जैव गैस ना मिथेन जैव गैस और संपीड़ित संचापित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड न्याचुराल गैस बा सीएनजी रो मुख्य उपादान क्वेश्चन मन रखिबो सीएनजी रो फुल फॉर्म पचार दे पारे कंप्रेस्ड न्याचुराल गैस बा सीएनजी रो मुख्य उपादान किए मिथेन
ଏହା କାର୍ବନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସରଳତମ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମିଥେନର ସଂକେତ ହେଉଛି CH4। ମନେ ରଖିଥବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା 1 ଅଟେ। କାର୍ବନ ଚତୁଃସଂଯୋଜୀ ମାନେ ଚାରି ତାର ଯୋଜ୍ୟତା, କାରଣ ଏହାର ଚାରୋଟି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ସଂରଚନା ଲାଭ କରିବାକୁ କାର୍ବନ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରୋଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ସହିତ ଭାଗ କରାଯାଏ। ତାମାନେ ମିଥେନ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମିଥେନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଖିଦେବା। ମିଥେନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି କାର୍ବନ କଥା ଦେଖିବା ପିଲା, କାର୍ବନ ଭାଇତଙ୍କ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ? 1 2 3 4। କିନ୍ତୁ ମିଥେନର ସଂକେତ ହେଉଛି CH4। ମନେ ରଖ। କାର୍ବନର ବାହ୍ୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଦରକାର କେତେଟା? ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ସଂରଚନା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା ଦରକାର? 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର। ସେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ବନ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଭାଗ କରିବ। ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଭାଗ କରିଦେବ। ଏଇ ଭଳିଆ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଠି ରହିଲେ, ଇଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଇଏ ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଇଏ ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ତାମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇଏ ରହିଲା କାର୍ବନ, 4ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆ କତିରେ ଲାଗିଯିବେ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, 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 କାର୍ବନ ଗୋଟେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ, କାର୍ବନ ଗୋଟେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ, କାର୍ବନ ଗୋଟେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ। ଇଏ ହେଉଛି କାହାର ସଂରଚନା? ନା ମିଥେନର ସଂରଚନା। ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ସବୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହ୍ୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ତାମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ସଂରଚନା ଲାଭ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ କାର୍ବନ ବି ତମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବ, 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ। ତାମାନେ ଇଏ କାହାର ସଂରଚନା? ଇଏ ହେଉଛି ମିଥେନର ସଂରଚନା। ଆଗକୁ ଯିବା ଟିକେ। ମିଥେନ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡଟ୍ ସଂରଚନା। ସେ କହୁଛି ଏହିଭଳି ବନ୍ଧ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 2 ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯୁଗଳର ସହଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖ। ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯେତେବେଳେ 2ଟି ପରମାଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବେ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ। ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଶକ୍ତ ବନ୍ଧ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତଃ ଅଣୁକ ବଳ କମ୍ ଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକର ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଯେତିକ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଗଳନାଙ୍କ ବି କମ୍ ହେଇଥିବ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବି କମ୍ ହେଇଥିବ, ଯେମିତି ତମେ ଟେବୁଲରେ ଦେଖିକି ଆଇଛ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏମାନେ ବିଦ୍ୟୁତର କ'ଣ ହେଇଥିବେ? କୁପରିବାହୀ ହେଇଥିବେ। ବିଦ୍ୟୁତର କ'ଣ ହେଇଥିବ? କୁପରିବାହୀ। ଏହିପରି ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏହି ଯୌଗିକର 2 ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ କଣିକାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ NaCl, Na+Cl-, ଏଠି ଚାର୍ଜ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବହନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେ କେସ୍ ଦେଖିଲେ ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କୋଉଠି ମୁଁ ଲେଖିନି। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଏଠି ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହଉନି, ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ, ଇଏ ଯୋଉ 5ଟା କ୍ଲାସ୍ କଥା କହୁଥିଲି, ଇଏ 5ଟା କ୍ଲାସ୍ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି 10ଟା କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ। ଫିର୍ ବି ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ ଲାଗୁ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ବହି ରଖିବ, ଆକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଆକୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବହିରୁ ପଢ଼ିବ। ଏତିକି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେତିକି ରହିବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ଶିଖିବା।